जय जगन्नाथ। किछि जानिबा किछि शिखिबा चैनल को आपण मानक स्वागत। आजिर अध्याय रे आमे जानिबा सबुठारु श्रेष्ठ धनुर्धर किए थिले। तांको आगरे भगवान श्री राम मस्तक नुआई देइथिले। चलंतु आरंभ करिबा आजिर अध्याय। 10 जण एमिति शक्तिशाली धनुर्धर थिले जहार शक्ति आगरे भगवान मध्य निज मस्तक नुआई देइथिले। पौराणिक काल रे धनुर्धर मध्य बहुत थिले, किंतु एमिति जणे धनुर्धर थिले जहाकि तांकर शक्ति देखि भगवान श्रीकृष्ण मध्य भयभीत होई जाइथिले। एमिति एक वीर थिले जहार बाणरे समुद्र को मध्य सुखाई देउथिले। एमिति एक धनुर्धर थिले जे गोटे क्षण रे संपूर्ण सृष्टि को मध्य विनाश करि पारि थांते। जनकु बळी आउ जणे श्रेष्ठ थिले, किंतु सर्वश्रेष्ठ तो सर्वदा सर्वश्रेष्ठ ही होई थाए। शेषरे किए थिले सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? कौन अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थिले नहीं? कौन कर्ण सर्वश्रेष्ठ थिले नहीं? कौन आपण भाबुचंदी कि आपण अनुमान भी करि परिबे नहीं? पौराणिक काल रे एमिति एक धनुर्धर थिले, ना ता आगरु किए सर्वश्रेष्ठ थिला ना भविष्यत रे किए एमिति सर्वश्रेष्ठ हेबो। आसंतु जानिबा। प्राचीन काल रे 10 जण सबुठारु श्रेष्ठ धनुर्धरଙ୍କ विषय। प्रथमे सबुठारु दुर्बल योद्धा विषय आरंभ करिबा, तापरे सबुठारु शक्तिशाली धनुर्धर विषय जानिबा। आज्ञा 10म स्थान रे द्रोणाचार्य थिले। जेतेबेले महेंद्र पर्वत रे भगवान परशुराम निजर सबुकिछि ब्राह्मण को दान करुथिले, सेतेबेले सी तांको पाखरे जाई पहुंची थिले। सेठारे संपूर्ण दिव्य अस्त्रर ज्ञान पाठ करिथिले। जिए कौरव आउ पांडवों को शास्त्र विषय ज्ञान देउथिले, जी कौरव आउ पांडव को अस्त्र चालना शिखैथिले। कुरुक्षेत्र रे भीष्मक परे द्रोण कौरवंकर सेनापति रूपे नियोजित होइथिले। निजर रणनीति रे पांडवंकर बहु क्षति पहुंचाइथिले। युद्धरे द्रोण जेउ चक्रव्यूह तैयार करिथिले तांको भितरे पसी वीर अभिमन्युर मृत्यु होइथिला। तांको पाखरे जे अस्त्र शस्त्र थिला तांको परास्त करिबा असंभव थिला। सेथिपाई तांको मरिबा पाई पांडव छलना करिबा पाई बाध्य हेउथिले। 9म स्थान रे थिले अर्जुन। गुरु द्रोणंकर दृष्टि रे अर्जुन थिले श्रेष्ठ धनुर्धर। गुरु द्रोण अर्जुन को सबु अस्त्रर ज्ञान देइथिले। अर्जुनकर धनुर शब्दरे शत्रु भयभीत होई जाउथिले। अर्जुनଙ୍କ पाखरे देवता मानकर सबु दिव्य अस्त्र थिला। एहा परे भी महादेवଙ୍କୁ प्रसन्न करी तांकठारु वर प्राप्ति करिथिले। अर्जुन 2 हातरे बाण चलाई पारुथिले, सेथिपाई तांकु सव्यसाची भी कुहा जाइथिला। द्रौपदी स्वयंवर रे अर्जुन लक्ष्य भेद करी नेइथिले। भगवान इंद्र को मध्य परास्त करिथिले। 8म स्थान रे थिले भीष्म, जिए गंगा पुत्र थिले, जहांकर गुरु भगवान परशुराम थिले। थरे भगवान परशुरामଙ୍କ सहित भीष्मଙ୍କର युद्ध होइथिला। परस्पर महाविनाशकारी अस्त्र शस्त्र मध्य चलाइथिले। एही युद्धरे किछि परिमाण मध्य बाहारु नथिला। शेषरे एही युद्ध को रोकिबा पाई समस्त देवता मानकु आसीबाकु पड़िथिला। जेबे कुरुक्षेत्र युद्धरे भीष्म कौरवंकर प्रथम सेनापति थिले, तांकर बाणरे पांडव माने परास्त होई जाइथिले। शेषरे भगवान श्रीकृष्ण बिना अस्त्रे युद्ध करिबा पाई निर्णय नेइथिले, किंतु भीष्म निजर पराक्रम रे भगवान श्रीकृष्ण को निजर प्रतिज्ञा भंग करी अस्त्र उठेबा पाई बाध्य करिथिले। भीष्म को नियम अनुसार युद्ध करी परास्त करिबा संभव नथिला। सेथिपाई श्रीखंडी को सामना रे रखी अर्जुन निजर बाण प्रयोग करी सरसज्जा कराई देइथिले। 7म स्थान रे थिले एकलव्य। महाभारत काल रे एकलव्य जणे श्रेष्ठ धनुर्धर थिले। जेबे द्रोणंकर पाखकु शिक्षा लाभ करिबा पाई जाइथिले, द्रोण शिक्षा देबा पाई एकलव्य को मना करी देइथिले। एहा परे से द्रोण को गुरु मानी जंगल रे निजर धनु बाण चालन अभ्यास करिथिले।
ଯେବେ କୌରବ ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବି ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ଚାଳନା ଆସୁନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏକଲବ୍ୟ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ଚାଳନା ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାଣ ଚାଳନା ଦେଖି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ଏକଲବ୍ୟ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନାଁରେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ବିନା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମଧ୍ୟ ଏକଲବ୍ୟ ବାଣ ଚାଳନା ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବଧ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକଲବ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଏକଲବ୍ୟର ଆଙ୍ଗୁଠି କଟାଯାଇ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରଶୁରାମ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତେ। ଦାନବ, ରାକ୍ଷସ, ନାଗଦେବତା କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଯେବେ ଧନୁଧରକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରଶୁରାମଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ, ସିଏ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା, ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ବରୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଘଟୋତ୍କଚଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି 3ଟି ବାଣ ଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ବର୍ବରୀଙ୍କର 3ଟି ବାଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଦାନରେ ବର୍ବରୀଙ୍କର ଶିର ମାଗି ନେଇଥିଲେ, ଯାହାପରେ ସେ ଖାଟୁଶ୍ୟାମ ନାମରେ ଧରିତ୍ରୀରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଘନାଦ। ରାବଣର ପୁତ୍ର ମେଘନାଦ ବହୁତ ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ 3ଟି ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ 3ଟି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ 3ଟି ଯାକ ଅସ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସେ ନାଗଭାସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରରେ ବନ୍ଦନ କରି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ରାମାୟଣ କାଳରେ ମେଘନାଦ ଅତି ମହାରଥୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଶେଷ ନାଗଙ୍କର ଅବତାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରେଖାରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ପାର କରିପାରିନଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଥିଲେ। ମେଘନାଦକୁ ସେ ବଧ କରିଥିଲେ, ଯିଏ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଶୋଇନଥିଲେ। 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନାରୀର ମୁଖ ଦେଖିନଥିଲେ। 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ। ମହାଭାରତ କାଳରେ କର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି ଏକ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ଯାହା ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ କବଚ ଆଉ କୁଣ୍ଡଳ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରୁନଥିଲା। ଛଳନାରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର କବଚ ଆଉ କୁଣ୍ଡଳ ନେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କବଚ ଆଉ କୁଣ୍ଡଳ ବିନା ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ଅନ୍ତିମ ଯୁଦ୍ଧରେ 11 ଥର କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ବାଣରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା, କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ହରାଇବା ଅସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତେବେ ଅର୍ଜୁନ ଛଳନାରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାବୀର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଶକ୍ତିର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନଥିଲା। ସ୍ୱୟଂବରରେ ଯେବେ ଧନୁରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏମିତି କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା ଯାହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଯେବେ ଲଙ୍କା ଯିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ରାସ୍ତା ଦେଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନିଜର ବାଣରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାଣର ଶିକାର ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ରାବଣ ସମେତ ଅନେକ ରାକ୍ଷସଙ୍କର ବଧ। ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଙ୍କର ଦେବ ମହାଦେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଉ ଧନୁବେଦର ସୃଷ୍ଟି
ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ହୋଇଅଛି। ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ, ଆଉ ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅନନ୍ତ ଅଟେ। ମହାଦେବ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ କାହାର ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କରିପାରିବେ। ସେ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।